حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اسی ویڈیو کے متعلق آج پورا واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کو دیکھتے ہیں۔ میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ایکسپلور ریئیکٹس۔ چینل میں اگر آپ نئے آئیں تو آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔
इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफा तशरीफ़ ले गए और जुम्मे नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में नजद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस क़रनी नाम का शख्स है। सब ने जवाब दिया कि हम अवैस क़रनी से बिल्कुल शनासा नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज़ की गई कि वो वादी अरना में ऊँट चराता है और रात को रूखी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर और हज़रत अली वादी अरना में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस क़रनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा। जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना ख़ास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। हज़रत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस की शराफत की अलामत होगा। हज़रत उमर ने जब वो निशान अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि ए अवैस क़रनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मरका भी इनायत फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस क़रनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास हैं और मुझसे अव्वला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा की दरबार में बहुत बुलंद है। हज़रत उमर और हज़रत अली यकज़बां होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप बमूजब वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस क़रनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका ज़िक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक 2 निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान, शनाख्त और पहुँच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हज़रत उमर और हज़रत अली से कहा कि लाइए वो खिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्ब हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको खिरका दिया गया तो हज़रत उमर और हज़रत अली से कुछ फासले पर चले गए और ज़मीन पर सजदा रेज़ होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए खुदावंदे आलम, मैं उस वक्त तक ये खिरका न पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश न दे देगा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने ये मरका मुझे अता किया है और फ़ारूक और मुर्तज़ा ने मुझ तक पहुंचाने के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज़ की, या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये खिरका नहीं पहनूंगा। निदा आई, मैंने कई हज़ार फ़र्द बख्श दिए। अर्ज़ की, मौला मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल रही थी कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस क़रनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद न होती तो मैंने उस वक्त तक ये खिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को न बख्शवा लेता। और मुझे पूरा यकीन था कि हक़ ताला ने मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फ़र्द को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हज़रत रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा अवैस क़रनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फ़जर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फ़ारिग हुए तो अपने दुरूद व वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फिर ये कि बाद दीगर तमाम नमाज़ों और ज़िक्र इलाही में ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका बगौर मुशाहिदा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हज़रत ने न कुछ खाया न पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए
और कुछ खाना भी खाया। फिर इस्तग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख के गलबे में मुब्तला हो गया। हज़रत रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते, और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते। गरज ये कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खुसूसियत के साथ ज़िंदगी बसर करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाथ हाजत रवा के हाथ में है। मुझे तो बस याद इलाही से गरज है, वो मैं कर रहा हूँ और कोई चीज़ दरकार नहीं। उसके बाद आपने कूफा भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में निकल गए जहाँ आपको कोई तलाश न कर सके। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अवैस करनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक़ इस कदर पैदा हुआ कि उन्होंने मदीने आने का इरादा किया। अब इधर उन्होंने इरादा किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वो यहाँ आए तो उसकी खूब खातर मदारत की जाए और हर तरह से ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो बड़ा ही पारसा इंसान है, और मेरे आने तक उसको रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो ना रुकना चाहें तो मजबूर न किया जाए, मगर उसकी शक्ल सूरत याद रखी जाए। ये हिदायत देकर रिसालत माब खुद तो ग़ज़वे में शिरकत के लिए रवाना हो गए। बाद में ख्वाजा अवैस करनी मदीना तशरीफ़ लाए। उनको जब पता चला कि हुजूर सरवर कायनात इस वक्त मदीने में नहीं, तो उन्होंने उसी वक्त वापसी का फ़ैसला किया। उनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई, मगर वो न रुके और ना ही किसी किस्म की खातिर करवाई, बस वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो आते ही उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि क्या कोई मेहमान आया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो कि यमन से आया था, उसकी शक्ल सूरत चरवाहों के जैसी थी। आपको न पाकर वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं ठहरा और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा, पता है वो कौन था? अर्ज़ की कि हुजूर, मैं बिल्कुल नहीं जानती। फरमाया कि वो अवैस करनी था, जो मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था और दीदार की हसरत दिल ही में लेकर वापस चला गया, और वो ठहर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी एक वालिदा है जो बूढ़ी है और आंखों से माजूर है, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको हर हाल में वापस जाना था। और ये वो शख्स है जो कि खुदा और उसके रसूल का सच्चा चाहने वाला है, जिसको सिर्फ ज़िक्र इलाही से गरज है और वो किसी चीज़ से न मरऊब है न मुतासिर। अवैस करनी मेरा आशिक है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा ने जब ये बातें सुनी तो उसको ख्वाजा अवैस करनी के मकाम पर रश्क आने लगा और फरमाने लगी कि ए खुदा के हबीब, वो शख्स वाकई किस कदर अजीम होगा जिसके ज़ुहद व तक़वा और इबादत और रियाज़त की तारीफ़ खुदा और उसका महबूब करे। मशहूर ताबई हज़रत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बार ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ इस तरह बयान करते हैं। ख्वाजा अवैस करनी कूफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ़ सुनी, मुलाकात का शौक़ गालिब हुआ और मैं उनकी ज़ियारत के लिए कूफा पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो दरियाए फ़रात पर मिलेंगे। फ़रात के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक्त वज़ू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं अवैस करनी के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फ़ौरन ही पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग कंदमी था, सर मुंडा हुआ था और दाढ़ी घनी थी, बदन पर बहुत बाल थे और चेहरा बहुत बड़ा और मुहिब था। सौफ का पाजामा पहने हुए थे और सौफ ही की एक चादर जिस्म पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रिक्त भरे लहजे में कहा कि अवैस, खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो भी रोने लगे और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम व पता किसने बताया? मैंने अर्ज़ किया कि खुदा ने। मगर ए अवैस, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ?
اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں۔ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے۔ ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے۔ ابن حیان محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے، اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا، لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عشق تھا، اور اتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں سے عشق فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یہ ہر چیز اللہ پاک قبول فرماتے تھے۔ تو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے
میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ساتھ میں بیل کا بٹن لگا وہ پریس کیجئے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے۔ تو ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، تو ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔